Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahimakumullah, untuk mengawali acara kita pada sore hari ini, mari kita membaca Allahumma Nafta'in. Diawali dengan baca Fatihah. وأنك رضيت بالله ربا واحدا
دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. هذا أول منزل من منازل الآخرة، وآخر منزل من منازل الدنيا الفانية، كما قال تعالى في محكم كتابه الكريم: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. الآن يأتيك الملكان الكريمان الموكلان المحاسبان، فلا يفزعاك ولا يرهباك ولا يروعاك ولا يهولك، فإنهما خلق من خلق الله تعالى عز وجل، كما أنت خلق من خلق الله تعالى عز وجل. فإذا سألك من ربك ومن نبيك وما إمامك وما دينك وما قبلتك ومن إخوانك، فقل: الله ربي ومحمد النبي والقرآن إمامي والإسلام ديني والمؤمنون والمؤمنات والمسلمون والمسلمات كلهم إخواني. على ذلك خلقت وعلى ذلك حييت وعلى ذلك مت وعلى ذلك تبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين. آمين. ثبتك الله بالقول الثابت، ثبتك الله بالقول الثابت، ثبتك الله بالقول الثابت. اللهم ثبته بالقول الثابت، اللهم ثبته بالقول الثابت، اللهم ثبته بالقول الثابت. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. له الفاتحة. عبد المنان أنسي kepada beliau untuk istirahat. ثبتك الله بالقول الثابت، ثبتك الله بالقول الثابت. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأنت من الثابتين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا، حمدا يليق بجلالك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد كما هديتنا على الإيمان وكما توفينا على الإسلام. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت. اللهم لك الحمد بعد الرضا ولك الحمد بالحياة ولك الحمد بعد الممات. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبينا محمد تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وتدخل غمام الوجه الكريم. صلاة وسلاما دائمتين من يومنا إلى يوم القيامة. صلاة ترزقنا شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم من توفيته منا فتوفه على الإسلام. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإيمان والإسلام. اللهم اغفر لحينا وميتنا وغائبنا
والدنا وذكرنا وأنثانا وشيخنا ومشايخ مشايخنا. اللهم هذا عبدك من مشايخنا شيخ جمال الأزهر، اللهم قد توفيته إن شاء الله على الإيمان، اللهم فاغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزوله ووسع مدخله، اغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم سهل له فتنة الملكين منكر ونكير، اللهم سهل له جواب الملكين واجعله منا الشاهدين. اللهم جئنا له شاهدين فتقبل منا شهداءنا له إنه من المسلمين. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبره حفرة من حفر النيران. اللهم اغفر لنا وله وارحمنا وارضه والحمد لله رب العالمين. Al-Fatihah. Selanjutnya marilah kita ikuti bersama pembacaan riwayat hidup almarhum Al-Mukarram Tuan Guru Haji Jamiluddin Azhar BA, disampaikan pelaksana tugas Ketua Umum Dewan Tanfiziyah Pengurus Daerah Nahdlatul Ulama Kota Mataram, kepada yang terhormat Ustaz Edi Irzani MSI, kepada beliau disilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Al-Mukarramun, seluruh pengantin marhum Bapak Tuan Guru Haji Jamiluddin Azhar BA. Nama lengkap beliau Haji Jamiluddin Azhar BA, tempat tanggal lahir Kopang, Lombok Tengah, dalam KTP 31 Desember 1930, tetapi kesaksian banyak keluarga beliau kalau dalam KTP usianya 90 tahun, tapi kesaksian banyak keluarga usia almarhum adalah 93 tahun, bahkan ada yang menyaksikan 95 tahun. Beliau meninggalkan satu istri, ada 9 orang anak, laki-laki 2 orang, perempuan 7 orang. Jumlah cucu 35 orang, cicit almarhum sebanyak 15 orang. Baru 15 orang. Riwayat pendidikan almarhum: 1. Sekolah rakyat. Beliau tahun 1941 di Kopang. Kemudian beliau melanjutkan muallimin 6 tahun Nahdlatul Ulama Diniyah Islamiyah NW Pansor. Beliau tamat tanggal 27 September tahun 1951. Kemudian beliau lanjut Kulliyatul Muballighin NU di Semarang, Jawa Tengah. Beliau menyelesaikan tanggal 10 April tahun 1955. Kemudian beliau melanjutkan PGA 6 tahun di Mataram. Beliau tamat tanggal 1 Juni 1966. Kemudian yang terakhir, beliau sarjana muda IAIN Sunan Ampel cabang Mataram. Beliau menyelesaikannya tanggal 1 Mei 1982. Riwayat penugasan: beliau pertama diangkat menjadi pegawai tahun 1956 di kantor Kementerian Agama. Kemudian tidak lama dari tahun 1996 beliau diangkat menjadi kepala kantor Departemen Agama Lombok Tengah pada tahun 1973. Kemudian karir beliau pada tahun 1986 menjadi kepala seksi urusan haji Kanwil Departemen Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kemudian
Pada tahun 1989 beliau menjadi guru di MAN 1 Mataram dan beliau pensiun pada tahun 1990. Penugasan beliau banyak adalah beliau mengajar di madrasah-madrasah yang ada di wilayah Lombok, salah satunya di Madrasah Bentel, Darul Quran. Kemudian pada tahun 1950 beliau mendirikan Yayasan Madrasah Az-Zahiriyah Puyung, Lombok Tengah tahun 1950. Beliau pendiri dan menjadi ketua yayasan. Tahun 1963 beliau mendirikan Yayasan Raudatul Mujahidin Nahdlatul Watan Dasar Agung dan beliau menjadi ketua Dewan Pembina sampai sekarang, sampai beliau. Berikutnya beliau menjadi pendiri sekaligus ketua Yayasan Madrasah Ibnu Hajar Nahdlatul Watan Batu Sijuk Sepotong, Lombok Barat tahun 1995 sampai sekarang. Kemudian sejak pensiun beliau aktif di organisasi menjadi penasehat pengurus wilayah Nahdlatul Watan Nusa Tenggara Barat. Kemudian yang terakhir pada periode 5 tahun yang terakhir beliau menjadi ketua Dewan Penasehat Pengurus Daerah Nahdlatul Watan Kota Mataram sampai sekarang. Aktivitas beliau sampai beliau wafat adalah terus menerus dakwah dan mengisi pengajian yang pokok itu adalah di lingkungan Bawah Baki Dasar Agung dari sejak tahun 1963 sampai sekarang. Kemudian di Masjid Jami Berkait Sandubayang sampai beliau wafat, dan 2 malam yang lalu beliau menjadi imam salat maghrib dan sekaligus mengisi pengajian. Kemudian di Sepotong beliau sejak tahun 95 aktif mengisi pengajian sampai hari ini, dan beliau menjadi mengisi kajian ba'da maghrib di Masjid At-Taqwa Mataram dan di Masjid Hubbul Watan Islamic Center Nusa Tenggara Barat, dan beliau menjadi imam rawatib. Tidak banyak yang tertulis bapak-bapak, ibu-ibu, tetapi sampai usia beliau 93 tahun terakhir tahun 2019 Nahdlatul Watan melalui arahan Ketua Umum dan Tanfidiyah Pengurus Besar Nahdlatul Watan, beliau diberi anugerah NW Award. Adalah beliau pejuang yang sampai usia 93 tahun aktif berdakwah dan keliling mengajarkan kebaikan-kebaikan dan menebarkan pesan-pesan agama. Itulah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma aslih ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrah wa salawatan fil alamin haqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Guru-guru sekalian, guru-guru kita semua, para guru yang kami muliakan, bapak-bapak dan ibu-ibu, nenek mama, mata jari yang senangnya, adik kakak, pengantar jenazah, rahimahumullah. Pertama-tama atas nama pengurus besar Nahdlatul Watan dan membawakan juga nama seluruh jajaran kepengurusan Nahdlatul Watan. Selanjutnya juga atas nama keluarga dan tentu saja atas nama murid beliau mengaturkan jazakumullah khairan katsira kepada kelompok kami senamian. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas semua puji baik amal ibadah Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian yang mulia. Kemudian permohonan keluarga apabila ada almarhum
punya kesilapan, keliruan sengaja maupun tidak disengaja. Mohon kiranya agar kita bersama-sama mengikhlaskan, memaafkan almarhum. Sampun Nabi, barang-barang maaf marhum ge. Sunah, ikhlas, maaf marhum ge. Alhamdulillah wa syukurillah. Awin menurut ge sekali malik barang-barang bersaksi almarhum mayit bagus ge. Alhamdulillah wa syukurillah. Keluarga juga nuna amunara almarhum budi utang janji kita sudah pernah utang Nabi juga belum utang Islamnya santunan bersangkut pausan ya malik tunah pada yang walhal di keluarga. Insya Allah keluarga akan tunaikan dengan sebaik-baiknya. Terlebih dahulu kepada yang mengikhlaskan, kepada yang bersedekah, keluarga mengaturkan jazakumullah khairan katsiran, mengaturkan piasih. Semoga Allah melipat gandakan balasannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan terakhir, mungkin ada kekeliruan dari kami, kelemahan dari kami, ya keluarga dalam seluruh rangkaian acara pemakaman ini. Dengan tulus ikhlas, dengan kerendahan hati keluarga mohon dimaafkan atas kekurangan tersebut. Semoga doa-doa kita semua menutup semua kekurangan itu dan mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya keluarga, pengurus organisasi mengimbau kita semua, marilah qudwatun hasanah, ajaran-ajaran budi baik, jasa-jasa yang telah ditanam oleh almarhum menjadi cambuk peletus semangat kita berjuang untuk masa-masa yang akan datang. Masa yang akan datang tantangannya lebih besar, maka membutuhkan perjuangan dan kerja keras yang lebih besar lagi. Demikianlah semua dan kekurangannya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kemuliaan, selanjutnya kata-kata takziah disampaikan oleh Ketua Umum Dewan Tanfidiyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat kepada Almarhum Tuan Guru Haji Muhammad Fikri. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdih. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-Qail fi kitabihil karim. Wa basyiris sabirin alladhina idha asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin al-Qail kafa bil mauti wa izah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ayyid nahdlatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Al-mukarramun wal muhtaramun, para alim ulama, tokoh agama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tokoh-tokoh organisasi di tingkat pengurus besar, tingkat wilayah maupun daerah, dan segenap pengantar jenazah, wabil khusus keluarga yang ditinggalkan oleh almarhum. Semoga kita semua senantiasa dalam naungan rahmat dan ampunannya. Mengawali penyampaian kata-kata takziah atas wafatnya almarhum Kakanda Tuan Guru Haji Jamiluddin Azhar yang juga sekaligus guru kita bersama. Marilah kita mengucapkan kalimat suci, kalimatul istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. 93 tahun almarhum guru kita Tuan Guru Haji Jamiluddin Azhar hidup dengan sangat indah. Umur 93 tahun penuh dengan kebaikan beliau jalani untuk menimba dan mengajarkan ilmu. Insya Allah beliau diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam husnul khatimah dan dalam keadaan sahih. Duka atas wafatnya beliau bukan saja duka bagi keluarga, tapi duka bagi kita semua umat Islam. Karena Nabi sendiri bersabda mengatakan, mautul alim, mautul alam. Ketika ada orang berilmu, seorang ulama wafat, maka itu adalah duka bagi alam semesta. Karena seorang ulama dalam kehidupan umat Islam diistilahkan oleh Nabi sebagai salah satu bintang penerang kehidupan yang menjadi petunjuk bagi umat manusia agar dapat berjalan di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika seorang ulama diwafatkan, maka itu sesungguhnya menjadi warning peringatan bagi kita semua bahwa semakin banyak ulama yang diwafatkan oleh Allah, maka kiamat itu akan semakin dekat terjadi. Dalam satu hadis Nabi bersabda bahwa innallaha ta'ala ya la yantazi'u ilman intiza'an, ilmu tentang kebaikan-kebaikan agar manusia bisa bertakwa kepada Allah tidaklah akan Allah cabut sekaligus seperti mencabut akar pohon, tetapi yantazi'uhu biqabdil ulama, ilmu itu akan dicabut oleh Allah dengan Allah mewafatkan para ulama kita. Maka ketika seorang ulama wafat, sama artinya sumber kebaikan, sumber petunjuk telah hilang dalam kehidupan kita. Karena itulah sekali lagi wafatnya almarhum guru kita Tuan Guru Haji Jamiluddin Azhar duka bagi kita semua. Namun demikian, sebagai orang beriman, kita yakin, kita harus percaya bahwa semuanya adalah kehendak dan takdir Allah yang tentu wajib kita sikapi secara profesional dan proporsional seperti yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW, yakni mari kita bersabar, ikhlas menjalankan takdir ini, dan apa yang terjadi menjadi satu jalan kita untuk lebih mendekatkan diri kita lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu seperti apa yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Pengurus Besar tadi, apa yang menjadi kebaikan almarhum ini, apa yang telah beliau teliti dan contohkan dari segala kemaslahatan yang bisa diberikan kepada kehidupan kita bersama, inilah yang harus kita teruskan, inilah yang harus kita lanjutkan. Almarhum Kakanda Tuan Guru Haji Jamiluddin Azhar insya Allah saat ini sangat berbahagia. Kita berurai air mata, namun beliau sedang tersenyum disambut oleh sekian bidadari yang Allah telah sediakan karena kemuliaan beliau. Karena itu kepada keluarga dan kita semua, kita tidak perlu larut dalam kesedihan, tapi bagaimana kita melanjutkan amal jariah apa yang berupa kebaikan-kebaikan yang sudah beliau contohkan dan ajarkan kepada kita. Sungguh Kakanda Tuan Guru Haji Jamiluddin Azhar, mohon maaf yang mata Kakanda, karena istri beliau itu adalah ya sempurna si Tuan Guru Hasanai, sempurna yang hendak ya. Jadi adik beliau itu adalah juga nisan yang sendiri, nisan almarhumah istri beliau yang dapatnya dipanjat
Panco, istri beliau pertama dari Panco. Jadi beliau ini kakak yang beliau saat ini sangat berbahagia dan sangat luar biasa untungnya. Beliau sudah membuktikan diri menjadi orang yang istiqomah dan mudawamah dalam membangun iman dan takwa, berhasil dengan sukses menjalankan amanah guru besar kita almarhum Bapak Maulana Syekh. Tidak semua bisa beruntung seperti beliau. Banyak dalam fakta kehidupan di antara murid-murid Maulana Syekh yang sudah diberikan bimbingan Maulana Syekh, diberikan jasa itu ternyata tidak berhasil seperti sukses dan berhasilnya Tuan Guru Haji Jamiluddin Azhar. Mudah-mudahan kita semua bisa melalui beliau sehingga kelak di akhirat kita tidak terpisah dengan orang yang kita cintai, dan kecintaan itu kita buktikan dengan kesetiaan kita menjalankan apa yang menjadi kebaikan yang telah diajarkan oleh beliau-beliau semua. Sebab kata Nabi, al-mar'u ma'aman ahabba yaumal qiyamah. Sopok-sopok manusia sino era kecil kiamat ngana beriok barang kan desai si kemenangan. Jadi lamun teman Maulana Syekh lanjutkan perjuangannya. Kalau cinta pada Rasulullah terjaga sunnahnya, dan kalau kita cinta kepada almarhum guru kita Tuan Guru Haji Jamiluddin Azhar, mari kita teruskan apa kebaikan-kebaikan yang sudah diajarkan kepada kita semua. Inilah yang dapat kami sampaikan sebagai kata-kata takziah pada sholat amanah, dan yang paling penting setiap kita berdoa janganlah pernah kita melupakan orang tua kita, dan termasuk dari salah satu orang tua itu adalah guru kita di dalam doa-doa yang kita panjatkan. Kalau ahli tasawuf hadirin sekalian rahimakumullah, lamun terjadi anak ampun berdoa terus terlupa dengan doa saat berdoa dipesertakan, tidak kita ikutkan orang tua kita, entah orang tua itu orang tua yang melahirkan kita, orang tua yang menikahkan kita dengan anaknya atau mendoakan, atau orang tua yang membesarkan jiwa kita, mengajarkan kita kebenaran seperti guru-guru kita, maka kata ahli tasawuf kita termasuk anak yang durhaka. Supaya kita termasuk orang yang selalu berbakti birrul walidain kepada kedua orang tua yang melahirkan kita, berbakti kepada mertua kita yang memang kita wajib berbakti kepadanya, juga berbakti kepada guru-guru kita. Marilah setiap kita berdoa kita sertakan beliau dalam doa kita, dan siapapun yang meninggal dunia tidak ada yang lebih diharapkan, dan pemberian orang hidup kepada orang yang mati itu tidak ada yang lebih baik dari doa sendiri. Inna hadza ya ahya lil amwat ad-du'a wal istighfar. Terima kasih atas segala perhatian kita. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Akhirnya kami ucapkan a'zamallahu ajrakum wa ghafarallahu limayyitikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang besar atas kesabaran keluarga menerima musibah ini, dan mudah-mudahan limpahan rahmat dan ampunan senantiasa diberikan kepada almarhum Tuan Guru Haji Jamiluddin Azhar, dan pada waktunya nanti mudah-mudahan Allah merubah kubur yang sempit menjadi sebuah taman dari taman-taman surga. Amin Allahumma amin. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.